ನಮಸ್ಕಾರ. ಮನಿ ಕೊಟ್ರೆ ಮನೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಮಹೇಶ್ ಎಂ ದಂಡು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಆಗಿಂದಾಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆರೋಪಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಆರೋಪಗಳು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಕೌಂಟರ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು BR ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ BR ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಆರೋಪವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಣ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಆಡಿಯೋ ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ BR ಪಾಟೀಲರು ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಏನು ಈ ಆಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು, ವಸತಿ ಸಚಿವರು, ಅವರ PA ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ದೂರನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಅನೈತಿಕ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಈ ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಅನೈತಿಕ, ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಪ್ಪು? ಆಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ, ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ, ಅಥವಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೀತಾ ಇರತ್ತಪ್ಪ? ಯಾವುದು ಇವ್ರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಯಾರು ಇವರ ಆದ್ಯತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಶಾಸಕರು DCM DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹಾದಿಯಾಗಿ ಯಾರನ್ನೇ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸರ್ಕಾರನ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. जी सरफराज, हाँ साहब, हाँ साहब, आप गलत मत समझो, ताज्जुब की बात है। हाँ राजीव गांधी हाउसिंग कारपोरेशन में जो लोग जाके पैसा देते हैं उनको घर मिला है। सब तो ये हम लास्ट टाइम MLA आप लोग बोले थे। सुनिए साहब, सुनिए, एक रिक्वेस्ट है ये हो रहा है क्या, धंधा हो रहा है क्या? साहब, राजीव गांधी ऐसा है तो साहब आप ऐसा है तो दीजिए। मैं लास्ट टाइम आपको बताया, और नहीं, नहीं, DGM action will take action sir immediately. We have not done like that sir. I mean, if they have done like that, we'll send them behind bars sir. भाई मैं बोल रहा हूं, सर, क्योंकि मैं सर, अपने सर, सरकार जो भी को सर, ऊपर नहीं सर, नहीं सर, मैं इल्जाम कैसे लगाता हूँ? नहीं मेरा सर, में जो तजुर्बा आया है, नहीं सर, जो बिल्कुल पैसा सर, दिए उसको घर मिला है। नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि घर ही नहीं है तो देंगे कहाँ से सर? अब कितने घर दिए अब? सर हम लोगों को लास्ट ईयर में जो सर कुछ 10 या 12 हजार घर जब लास्ट टाइम दिए थे सर, जो MLA से मिनिस्टर साहब ने जो रिक्वेस्ट किया, दिस वाज 2 years back when the new government came into power sir. Now we have asked for about 43,000 houses जो लैप्स हो गए, हमको वापस दो बल्कि हम लोग पूछे हैं सर। मेरा सुनिए, किसी को बोला नहीं, जो मेरा लेटर भेजा था वो नहीं हुआ, वही लेटर ग्राम पंचायत के चेयरमैन मेरे पास से लेके गए, वो पैसा दे के लेके आए घर मकान। अब हमारी इज्जत क्या रहेगा सर? वो दीजिए सर, कौन सा है? मैं किसी को नहीं बोला, बट आई विल टेक एक्शन सर, लेट मी नो सर। अब वो कैंसिल करके आप ही देंगे, ऐसा ऐसा किया है, आई विल हैंग दैट फेलो हु हैज डन इट सर 100%। हैंग नहीं, एक आदमी नहीं, बहुत लोगों को हैंग करना पड़ता। आप दो ना, अब मुझे दो सर, एटलीस्ट विल सी व्हाट हैज हैपेंड सर। आप थोड़ा मुझे प्लीज दीजिए सर। टेक एग्जांपल दंगापुर जरेजे ग्राम पंचायत, हाँ सर, एंड कड़गंची एग्जांपल, गड़गंजी गंगापुर, ओके सर, मैं कड़गंची चेक करता हूं सर, अभी चेक करके बताऊं कहाँ। हित्तल शिरूर, गड़गंजी कड़गंजी, ओके, हाँ हाँ, हित्तल शिरूर, एत्तल हित्तल शिरूर, एत्तल शिरूर, ओके सर, दंगापुर, दंगापुर, हाँ सर, गंगापुर नोट किया सर। मैं चेक करके आपको वापस फोन करता हूँ। क्या चेक करते हैं? मेरा तजुर्बा है, मैं हमारे मिनिस्टर, हमारे पार्टी की सरकार के ऊपर मैं इल्जाम मेरा जो सर, बिकॉज सर लेट मी चेक एंड गेट बैक, बिकॉज ये पैसा खाने का देने का एविडेंस तो मिलता नहीं। पैसे जो लेके गया जो दिया नहीं सर, इसमें तो जरूर मिलेगा सर एविडेंस। मैं चेक करता हूँ, चेक करके बोलता हूँ सर मैं। अब मेरे बगल में अफजलपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में हाँ कितने मकान पैसा लेके गए? मैं चेक करता हूँ सर, जो मुझे, क्योंकि अब ये जो आप बता रहे हैं, वांट टू जस्ट गेट इनटू दिस सर, हु हैज डन इट, लेट मी चेक सर, क्योंकि हमारे पास राजीव गांधी हाउसिंग कॉर्पोरेशन बोल रहे हैं। नहीं सर, राजीव गांधी कॉर्पोरेशन से ही चेक करता हूँ सर, मैं उन्हीं से चेक करता हूँ सर। मैं चेक करके दूं?
प्लीज दो सर, मैं इमीडिएटली I'll take action. वो जो भी घर है मैं आपको सैंक्शन कराऊंगा 100% सर। राजू ಎಲ್ಲ सुनिए, हाँ मुन्नल्ली हाँ 200 मकान, तो सर ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ मुन्नल्ली ಮುನ್ನಳ್ಳಿ हाँ दरगाह शिरूर और 100 मकान, दरगाह शिरूर हाँ 100 मकान, ओके गंगापुर बी आर अम्बेडकर हाँ 200 मकान, ओके सर। कवलगा हाँ बी आर कवलगा में अम्बेडकर, कितने सर? कवलगा में 200, माडाल में माडाल हाँ ये 100, फिर 100, ओके सर। टोटल जो है 950। 950 हाउसेस। हाँ ये सर मैं आपको अभी हाफ एन आवर में ये पैसा दे के लाए, मैं अभी चेक करके बताऊं सर, आप चेक करते हैं। सर। मैं मुंह खोले तो ಸರ್ಕಾರ ಹಿಲೇगा। ಎಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 950 ಮನೆಗಳನ್ನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ 950 ಮನೆಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಆರೋಪ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ರವರು ಕೊನೆ ಮಾತೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಾನು ಬಾಯಿ ತೆರೆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಲುಗಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ. ಬಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು 100ಕ್ಕೆ 100 ಸತ್ಯ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಹಣ ಕೊಡದೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡದೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಬಡವರ ಮನೆ ಬೇಕು ಅಂದರೂ ಸಹ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟೆ ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ದುಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವತಃ ಬಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಇದನ್ನಾದರೂ ಈಗಲಾದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಡವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸೋಣಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು? ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ATM ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ. ಇದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ 40% ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಕೇಳಿ, ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ, ಯಾರನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು, ಇದು 100% ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತೇಳಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮೂಲವಿದೆ ಸ್ವತಃ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರೇ ಇದನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆ ಇಲ್ಲದ್ರೂ ಸಹ ಲಂಚ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಪಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತುಂಬ ತುಳ್ಕೈತಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಂತಾರ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಏನು ಒಂದು ಅದ್ರದ್ದು ಇದು ಮೀರ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ. BJP 40% ಎತ್ತಿದ್ರು, ಇವ್ರು 60% ಬಂದಾರೆ. ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳ್ರಿ, ಉರುಳು ಹಾಕೊಳಕತ್ತಾರ ಪಾಪ ಅವರು. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬಿಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಈಗ ಅವು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮಠ ಮಾರಿ ಸಾಲ ತುಂಬೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದದ. ಇದು ಏನೋ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಒಂದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಪುಕ್ಕಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಯಾರು ಸಾಲ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಯಾರ. ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದೆ, ಪಾಟೀಲ್ರು ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಯಾರು ಲಂಚ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಆ ಸಚಿವರು ನಮ್ಮ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ವಿಚಾರಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ವಸ್ತು ಹಂಚಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಬಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರರಾಗಿರುವಂಥ BV ಗಣೇಶ್ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ JDS ವಕ್ತಾರರಾಗಿರುವಂಥ ಮಹೇಶ್ ಅವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವಕ್ತಾರರಾಗಿರುವಂಥ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೂರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ದರ್ಶನ್ ಸರ್, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ? ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 950 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಲಂಚವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಆರೋಪ. ಆಡಿಯೋ ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ? ಮೊದಲಿಗೆ ಆಡಿಯೋ ಅವ್ರದ ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಓಕೆ. ಎರಡನೇದು, ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿರಲೂಬಹುದು.
ಮೂರನೇದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸೆಂಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಬಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗಳು ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಇದೆ, ದೂರು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು BJPನವರು ಅನೇಕ ಅವರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೈಟು ಒಂದು ಇದಕ್ಕಾಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ IT ED CBI ಬಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲಗ್ಗೆ ಹಾಕೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥದ್ದು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾವ ಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಅರಿವು ನನಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವರೇ ಮಾತಾಡಿ, ಒಬ್ಬರು ಶಾಸಕರು ಕೊನೆಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ಕಾರನ ಯಾರ ಕೈಲೂ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ನಮ್ಮದು 140 ಜನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಭದ್ರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಆರೋಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು BJP ಅವ್ರದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಈಗ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯತ್ನಾಳ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇದೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ 2,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರು ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಹಂಗಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು 2,500 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ, ಬೊಮ್ಮಾಯರ್ 2,500 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ, ವಿಜೇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆಗೋದಕ್ಕೆ 1,000 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಇದೇ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಅವತ್ತು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ BJPಯ ಶಾಸಕರು ಇವತ್ತು ಉಚ್ಚಾಟಿತ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ BJPಯವರು, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಾವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ಇದು ನೋಡೋಣ, ಇದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿನೂ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು BR ಪಾಟೀಲ್ರು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಅವ್ರದೇ ವಾಯ್ಸ, ಅವರೇ ಮಾತಾಡಿರೋದ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಇದೊಂದು ಗೀಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೀವು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ರ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು, ಓಕೆನಾ, ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ದೂರು ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಡಿಯೋ ಅವ್ರದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್ ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿ? 24 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವಂತಹ ಶಾಸಕರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರ ಈ ಆಡಿಯೋದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಆಡಿಯೋದಿಂದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಶಾಸಕರು ಯಾಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದು ನಂದಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? ಒಂದು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸರ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಪಾಟೀಲ್ರು ಮಾತನಾಡಿದನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡಿದ್ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ದೂರು ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸರ್. ಹಂಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಿಮ್ದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಯಾಕೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್? ಆಯ್ತು, ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ? ನಿಮ್ದೇ ಆದಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ G. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರ್ತದೆ, ನಂದೇ ಆದಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಏನು ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ BR ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ಅವ್ರದ್ದಾಗಿದ್ರೆ ದೂರು ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಅದು ನಿಜನೇ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದಿದ್ರೆ, ಆ ಆರೋಪ ಸತ್ಯನೇ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗಿದ್ರೆ ದೂರು ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಅವ್ರದ್ದು ಆಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸಮೇತ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾನೇ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸಮೇತ 24 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಸರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ? ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಆಯ್ತು, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಡ್ಯಾಮೇಜೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಡಿಯೋ ಅಂತೂ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದಂತಹ ಶಾಸಕರು ಯಾಕೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೇ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್. ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವರ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದು ಹೇಳಿ, ಅವ್ರ ಆಡಿಯೋ ನಿಜನೇ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಲಿ. ಯಾರು ಲಂಚ ತಗೊಂಡ್ರು, ಯಾರಿಗೆ ಲಂಚ ಕೊಟ್ರು, ಅಲ್ಲಾರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಂತ ವಿಷಯ ಬಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರು, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಅಧಿಕಾರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆ ರೀತಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆ ರೀತಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆ ಸ್ವಚ್ಛದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ಮಾತು ಬರ್ದೇನೆ, ಹೌದಾ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರು ನನಗೂ ಪಾಲು ಅಂತ ಕೇಳಾರಲ್ವಾ, ಹಾಗೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದಾರ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಬಾರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದೇ ಆಡಿಯೋ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದಿದ್ರೆ ಆ ಕೊನೆಯ ಪದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಪ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರಿಂದನೂ ಯಾವುದನ್ನು ಸಮೇತ ಏನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ, ಶಾಸಕ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರು, ಅವ್ರ ಆಡಿಯೋ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಯಾಕೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಅದೇ ಈಗ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಅವ್ರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಆಡಿಯೋ ಲೀಕ್ ಆಗಿರೋದು ಅನೈತಿಕ, ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು?
ಆಡಿಯೋವನ್ನು ಇವರೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ರು ಅಂತ ಅವರು ಕೂಡ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ದೂರನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಡಿಯೋನೇ ಈಗ ಸರ್ ಆಯ್ತು, ನೀವು ಶಾಸಕರ ವಿಚಾರ ಆಯ್ತು, ಈ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ? ಸರ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಬಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಯಾಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಬಂದು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಓಪನ್ ಹಿಸ್ ಮೌತ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ದ ಟ್ರೂತ್. ಐದರ್ ಅವರಿಬ್ರು ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದ್ಯಾ, ನಡೆದಿದ್ದು ನಿಜನೇ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದಿಬ್ರು ವಾಯ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿ ಬಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದಾರಲ್ವಾ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಬಂದು ಹೊರಗಡೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಏನು ವಿಚಾರವನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ನಾವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದಾಗ್ತದೆ ಸರ್. ಇವತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನೀವು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ವೈಟಿಂಗ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಬಿಟ್ಟಿದೀವ, ಇವ್ರದೇ ಕಾಲದ್ದು PSI ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೋವಿ ನಿಗಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಟ್ಕಾ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇವರಾಜರ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ 40% ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, KPSC ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ವಿಚಾರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 3 ಕಮಿಟಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕೋವಿಡ್ ಮಹಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದೆ ನೋಡುವ. ಇದು ಕೇವಲ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಸ್ತವಾಂಶವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಆಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಅನುಮಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆರೋಪವನ್ನು? ಅದೇ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ MLA ಅಲ್ಲ, ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಸತಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮನೆಗಳ ಹಗರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆತ. ಇವತ್ತು ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ರಾಜ್ಯ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಹೇಶ್, ಏನಂತ? ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗುರುಗಳಾದಂತ ಹಿರಿಯರಾದಂತ ಗಣೇಶ್ ಜಿ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ, ನಾವು ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟೆಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಮಜಾ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಒಂದೇ ಮಾತು, ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಾಖಲೆ ಇದೆಯೇನ್ರಿ ಕೊಟ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆ ಅಂತ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ಕೊಟ್ಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿತ್ತು ಆ ಸರ್ಕಾರ ಲೂಟಿ ಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ಹೊಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ಚಂಬಾಕಿ ಹಂಡೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಹಂಡೆಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನ ಇವತ್ತು ಬಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದನ್ನ? ಈ ಅಂಡೆಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಗುಡ್ಡೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಿಂದೆಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ಮಹೇಶ್ ಅವರೇ. ಹಿಂದೆಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಸವರಾಜ ರಾಯಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು, ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬಾಚ್ಕೊಬಿಡಿ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ? BJP ಅವರಲ್ಲ, JDSನವರಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರು. ಅವರು ಸಹ ನೀತಿ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವರು ಕಮಿಟಿಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಕೇಳಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಜಗಜ್ಜಾಹೀರಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರಾಯಾರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇವರು ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರುಗಳು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ MLAಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಅವ್ರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಎದುರೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕು ನೇರವಾಗಿ ಅಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತವ್ರು. ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಅಪಾದನೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ರವರು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನಂತ? ನಾವಿಬ್ರು ಜೊತೆ ಆಡಿಯೋ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆದಿದೆ, ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ದುರಾದೃಷ್ಟಕರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇದು ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ರವರನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಏನು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಇವರಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರನ್ನ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮನೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಏನಿವತ್ತು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಇದ್ದಾರೆ,
ತಕ್ಷಣ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು. ಯಾವ ನೈತಿಕತೆ ಉಳಿದಿದೆ, ಯಾವ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಉಳಿದಿದೆ? ನನ್ನೇ ತಾನೇ 10% ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಮನೆಗಳನ್ನ ನೀವು 15% ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಯಾರಿಗೆ? ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ. ಎಸ್.ಸಿ. ಮಾದೇವಪ್ಪನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಏನ್ ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಏನ್ರಿ ಸೂರಿಲ್ದೇದವ್ರಿಗೆ ಸೂರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಂತ. ಎಸ್.ಸಿ. ಮಾದೇವಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೂರನ್ನ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಲಂಚ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಗೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ 15% ಅನ್ನ. ಇವತ್ತು ಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಮಂಜೂರು ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ, ದುಡ್ಡು ಹೊಡಿಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನು BR ಪಾಟೀಲ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಲಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಡಿಯಾಳ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಡಗಂಚಿ, ಹಿತ್ತಲ ಸಿರೂರು ಅಂತ. ಸಿ ಮಹೇಶ್ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಹತ್ರ ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಕುಮಾರಣ್ಣ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಹೇಶ್ ಆಯ್ತು ಹೋಗೋ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋ ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ರು ಲೆಟರ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಒಬ್ಬ ಸಚಿವನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಚಿವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಬೇಕು. ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಯಾಕೆ ನಂಬೇಕು ನಾನು? ಕುಮಾರಣ್ಣನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಏನೋ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಲೆಟರ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಂತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು 950 ಮನೆಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ? ಇದೇ BR ಪಾಟೀಲ್ರಿಗೆ, BR ಪಾಟೀಲ್ರೇ ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ನಾವು ಶಾಸಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 950 ಮನೆಗಳು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ವಾಪಸ್ಸು ಲೆಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೆಟ್ರ್ ತಿಪ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಇದೇನಾ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರು BR ಪಾಟೀಲ್ರು ಸಿಡಿದು ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತು. ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ರವರಿಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ವಾಟ್ ಏನ್ರಿ ಇದು ಕಾನೂನು ಅದ್ದಗಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಅವರು ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, BR ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿಜ, ಬಟ್ ಈಗ ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಮಾತಾಡಿದ ನಿಜ ಅಂತೆ, ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿರೋದು ತಪ್ಪಂತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ವಕ್ತಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಇಲ್ವೋ ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು. ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ನಾನಾಗಲಿ ಅವರಾಗಲಿ, ಇದು ನಡೆದಿರೋದಂತೂ ನಿಜ. ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ದೋಷ ತೂತು ಅಂದಂಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾವು 40 ಇದ್ವಿ, ಅವ್ರು 60 ಇದ್ರು. ನಾವು 40 ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು 100 ಇದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿದೆ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಆ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ನಾವು ಇರಬೇಕೇ ಹೊರತು ನಾನು ಇಷ್ಟು %, ನೀನು ಇಷ್ಟು % ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಓಕೆ, ತಾನು ಕಳ್ಳ ಪರರ ನಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಬರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ, ನಾನು ಸತ್ಯವಂತ, ನಾನು ಬಹಳ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತವಾದ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೋರಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹರಿದ್ದರು. ಅವರ ಆಡಳಿತ ಶೈಲಿ ಆಗಲಿ, ಅವರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಹಿಡಿತ ಆಗಲಿ, ಅದು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹ ಇತ್ತು. ಜನ 40% ಅಂದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು, ಆಯಿತು ಆಡಳಿತ. ಅದು 2ನೇ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಆಡಳಿತ ನಡೆದರೆ ಸೂತ್ರ ಕಿತ್ತು ಹೋದ ಗಾಳಿಪಟದಂತೆ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಲನೂ ಇಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಡಪಟ ಆಡ್ದಂಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರು ಸೂತ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2ನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಾವು 3 ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಇಬ್ಬರೂ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪಕ್ಷದೊಬ್ಬ ಶಾಸಕರು ಹಿಂದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿಯೂ, ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಇಂಥ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹಿಡಿತ ಇದೆಯಾ? ನಿಜವಾಗಲೂ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೈತಿಕ ಒಂದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿ, ಅವರೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿ. ನಮ್ಮನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 139 ಸೀಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಮೈ ತುಂಬ ಕಾಯಿಲೆ ಆದರೆ ಒಂದರಲ್ಲೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಂಗೆ. ಮೈ ತುಂಬ ಕಾಯಿಲೆ ತುಂಬೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದರಲ್ಲೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಶೋಭೆ ತರತ್ತ? ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಏನ್ರಿ ಮಹೇಶ್ ಅವರೇ, ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ಈ ಕಡೆ ಅದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಅವ್ರದ್ದೇ ಪಕ್ಷದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಪಕ್ಷದ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇರೋದು ನ್ಯಾಯನಾ?
ನಾವು ಇರೋದು ಅಧಿಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದೀವ? ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕ, ದುಡ್ಡು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕ, ಈ ರೀತಿ ಉಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕ? ಯಾರು ಉಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಉಗಿತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರೇ ಹೆಂಗೆ ಖರ್ಚು ಒರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಣಗದೇ ಇರೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಉಗಿತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಕಥೆನಾ? ವಾಲ್ಮೀಕಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು. ನಾವು BJPನವ್ರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಿದ್ರು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿರಿ, ನಾವು ಯಾರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗಬಾರ್ದ್ರಿ, ನೀವಿನ್ನ ಯುವಕರಿದ್ದೀರಿ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ, 40% ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವೈಫಲ್ಯ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ವೈಫಲ್ಯ ಆದರೂ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿದ್ದು. ನೀವು ಅದ ಮಂಗಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕೋತಿ ಚೇಷ್ಟೆ ಆಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೋತಿಗಳೇ ಆಗ್ತೀರಾ? ನೋ, ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿ. ನಾನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಿಡೋದು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೊಣೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಹಳ ಇದೆ. ಮಾನ್ಯ BR ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಂತಿಂಥ 100 ಮನೆ ಇಂಥವ್ರು ನಾನು ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೆಟ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನು? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ? ತನ್ನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಅವಮಾನ ಸಹಿಸಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಆಚೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹಾಳಾಗೋಲಿ ಬಿಡ ಹುಚ್ಚ ಅಂತ. ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೈದಾಗ ಏನು ಹಿಂಗಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನೆ? ಅವ್ರ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವ್ರ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿನ ವಿಮರ್ಶನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದ ಎರಡ ಈ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಂಥ ವಲಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರಬೇಕಾ? ಅವರು ಒಂದು ಸತಿ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಮೊನ್ನೆ ಕಾಲ್ ತುಳಿತ, ಈ IPS ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು 139 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ, 139 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬೈಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇದು ಬರ್ತೀರಾ. ಈ ಆಡಳಿತ ವೈಫಲ್ಯ ನೋಡಿ ನೀವು ಇರಬೇಕಾ? ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ವೈಖರಿಗೆ ಅದನ್ನು 40 ವರ್ಷದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೂಡೋದೊಂದು ಬಿಡಿ, ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಹೊಲಸು ಆಡಳಿತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಂಥ ಹೊಲಸಿಗೆಲ್ಲ ನಾನೇ ವೈಫಲ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೊಸರು ಕುಡಿದು ಮೇಕೆ ಬಾಯಿಗೆ ಒರೆಸ್ತು ಅಂತ ನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಿತ್ತಾ ಅಂತ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ದಿಟ್ಟ ತನಿಖೆ, ನೇರ ತನಿಖೆ, ಒಂದು ಶೂರ ತನಿಖೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅದೇ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ? ಸಿಗ್ದನು ಸೀರುಂಡೆ, ಮುಗ್ದನು 3 ಉಂಡೆನಾ? ಅಥವಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ. ನಾನು ಎದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯವನಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಎದಳಕ್ಕೆ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಎದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯವನಲ್ಲ ಯಾವಾಗ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವೈಫಲ್ಯ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಬೆಳಕುತ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೊಲಸನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಶೋಭೆ ಬರಲ್ಲ. ಮಾಡಿ, ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಿ. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥಿದ್ರೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಯಾರ್ದು ಅಪ್ಪನ ಮನೆ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲ ಏನು ತನಿಖೆ? ನೀವೇನು SIT ತನಿಖೆಗೆ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮಾತಾಡದೆ SIT, ರಾತ್ರಿ ಒಂದು SIT ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ, ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸತಕ್ಕಂಥ, ವಸತಿ ಸೂರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ, ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ, ಕೊಳಗೇರಿ, BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ, ಇಂಥ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಹಲವಾರು ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಇದೆ, ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಭಾರತ ನೀವು ವೈಫಲ್ಯ ಎದುರು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಅದು ಅಂತ ಹೊಣೆಗೇಡಿತನದ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಆರೋಪ ಇದು ನೋಡಿ. ನೀವು ಆಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಿಜ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಆಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೂ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೂಡ ಗಮನ ತರ್ತೀನಿ, ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆಡಿಯೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ತೀರಾ? ಏನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ? ಹೋಗ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಆರೋಪ ಬಂದಾಗ, ಆಡಿಯೋ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಈಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮೊದಲಿಂದನೂ
ನಿಮಗೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ 1 ವರ್ಷನ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಆ ಆಡಿಯೋ ಅವರೇ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆಡಿಯೋ ನಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿರೋದನ್ನ ನಾನು ಬೈಟ್ಸ್ನ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ನಂದು ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡಿಲ್ಲ. ಸಚಿವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಡಿಯೋವನ್ನ ವೈರಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಈಗ ಬಂದಾಗಿದೆ, ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಅಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಅಲ್ಲ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ನೋಡಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವಂತ ನೀವು ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ ಎಸ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾ ಎಸ್ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು 3 ಜನ ಬಂದಿರೋದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ನೀವು ಭಕ್ಷ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಣ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಣ್ಣ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಗಳು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಡಿಬೇಟ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮೂಡನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ, ವಾಲ್ಮೀಕಿಯನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ಎಸ್, ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಮಾತಾಡಿ. ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಕಂಗಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕಿಲ್ದಷ್ಟು. ಸರ್ ನೋಡಿ, ಈಗ BR ಪಾಟೀಲ್ರು ಒಬ್ರು ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರು, ನಿಜ. ಇವಾಗ ಅವ್ರದೇ ಧ್ವನಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್. ಅವರ ಧ್ವನಿ ನಿಜವೇ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲಿ, ಅವರೇ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನು ನಾ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಬಿಜೆಪಿಯವರು ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಸೈಟಿಗೂ ಸಮೇತ IT ಇಡಿ CBI ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೂರ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತವ್ರು. ದೂರ್ ಕೊಟ್ರೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ? ದೂರ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕೀಗ. ಅಲ್ಲ, ದೂರ್ ಕೊಟ್ರೆ ತನಿಖೆ ಖಂಡಿತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಂದಿರೋ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಬಂದಿದೆ, ಹೌದು, ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡೋದು ದೂರ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರನಾ? ಎಲ್ಲವೂ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ ಸರ್? ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದರ್ಶನ್ ಸರ್, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ರು. ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2,000 ಕೋಟಿ ಆರೋಪ ಏನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಾಗ ಏನ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, ಅದು ತನಿಖೆ ಆಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರನ್ನ. ಆಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರ ಮಾತು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಬಂದಾಗ ನೀವು ತನಿಖೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆರೋಪ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ವಾ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರು ಮಾಡಿದ ಪಾಠನೇ ಅಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ತನಿಖೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು? ಸರ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ವಿಚಾರ ನೀವು ಎತ್ತಿದಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಬಿಡಿ, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಅವರ ಬದ್ಧತೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, 2,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಳೋ ಸರ್ಕಾರದ ಯತ್ನಾಳ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರಾಗ ಈಗ ಏನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಜಾರಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಆಡಿಯೋ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊದಲಿಗೆ ಟಿವಿಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ, ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ನಿಜವೇ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ BR ಪಾಟೀಲ್ರಿಗೂ ಅದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ ಅವರೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್. ಅವರು ಬಂದು ಅವರ ಬಾಯಿಯಿಂದನೇ ಏನು ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಊರುಗಳು, ಎಷ್ಟು 950 ಮನೆ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಾರ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ, ಯಾರು ಹೋಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಬರ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಈವನ್ ಸರ್ಕಾರನು ಇದನ್ನ ಲಘುವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ದು ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ರನ್ ಬಿಜೆಪಿನೂ ಅಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ BR ಪಾಟೀಲ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. BR ಪಾಟೀಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಹಿಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್? ಯಾವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಾ? ಅಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಾ BR ಪಾಟೀಲ್? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು, ಸೂಚನೆ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿಕ್ಕಲ್ವಾ ಸರ್? ಕೂಸುಟ್ಟಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬೇಗ ಯಾಕೆ ನಾಮಕರಣ ಬರ್ಲಿ, ಅವ್ರೀಗ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರ ವರ್ಷನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನಾಗಿದೆ ಎತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆಯ್ತು, ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಎಸ್, ಎನಿವೆ ದಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕೂತ್ರ ಕೊಡೋದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಏನ್ JDS ನವರು ಬೇಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಡೈಲಾಗ್ ಮೇಲೆ ಡೈಲಾಗ್. ಬಾ, ಇವತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಪಕ್ಷದ್ದು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಸರ್? ನೀವು ಕೇಳಿ, ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸೂಟ್ಕೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವ್ರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪ ಉತ್ತರ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್.
ಸರ್ ನೋಡಿ ಉತ್ತರ ಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ. ಆರೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಅದೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಸರಿನಾ? ಬಟ್ ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅವ್ರು ಸರ್ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ಸಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ದಾರ ಅವರು ಮಾಡ್ಸಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಇವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಅಲ್ಲ. ಟಿಕೆಟ್ ಇನ್ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ನಮಗೇನ್ ಗೊತ್ತು ಸರ್. ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಈ ಆಡಿಯೋ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಂತು ಮಾತನಾಡೋದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 24 hours ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅವ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರವ್ರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕನೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರ ಆಡಿಯೋನೇ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದಿದ್ರೆ, ಅವರ ಆರೋಪ ನಿಜವಾಗಿತ್ತು ಅಂದಿದ್ರೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದೊಂದು ತನಿಖೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇದರಿಂದ ಏನೋ ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ರನ್ ಆಗುವಂತ ಗಿರಾಕಿಗಳು ನಾವು ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಗಣೇಶರ ಹತ್ರ ತಗೋತೀನಿ, ಮಹೇಶ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸರ್. ನೋಡಿ ಮಹೇಶ್ ಸರ್, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಣ್ಣವರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮಾತನಾಡ್ಸೋದು. ಇವತ್ತು ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಆಕ್ಷೇಪ ಯಾರಿಗೆ ನಾವೇನಾರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ, ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಯಾರು ನಾವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರಿಗೆ. ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು 2 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಬ್ರದರ್. 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಇವತ್ತೇನಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪನೆ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಬೇರೆಯವ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಆಕ್ಷೇಪಗಳು ಮಾಡಿರೋದು ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇವಾಗ ಬಸವರಾಜ್ ರಾಯಾರೆಡ್ಡಿದು ಆಗೋಗಿದೆ ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2 ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 1,10,000 ಜನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಶೋಚನೀಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ನಾವೇ ಸತ್ತೋಗ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ದಯಾಮರಣವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಸೋಗಾಜಿ ಇದೇ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಯಾರ ಮೇಲೆ? ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ. ಏನಂತ? 32,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ 32,000 ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಂಬರ್ 1 ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಂಬರ್ 2 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತೇನು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸಚಿನ್ ಪಂಜಾಳ ಅಂತೇಳಿ ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಮಗ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಆಪ್ತ ರಾಜು ಕಪನೂರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಅವತ್ತೂ ಸಹ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಆಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ್ಯಾರು? ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ. 3ನೇದಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಏನು ಇವತ್ತು ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇವರು ಸಂಬಳ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. 4ನೇದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾರೋ ವಸಂತ ಅಂತೇಳಿ CM ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರನ್ನ, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ, ಇವತ್ತು ಅದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. BR ಪಾಟೀಲ್ರದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಆಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಹಂಗಂದ್ರು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಹಿಂಗಂದ್ರು, ಅಶೋಕ್ ಅವ್ರು ಹಿಂಗಂದ್ರು. ಇವತ್ತು BR ಪಾಟೀಲ್ರು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ? ಒಂದು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನದು ಕೋಟ್? ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದಾರ? BR ಪಾಟೀಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನಿವತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ವಿತೌಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕುಮಾರಣ್ಣನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ ಪರವಾಗಿ JDS ಪಕ್ಷ ಇದೆ. ಯಾರ ಪರವಾಗಿ? ಅವರ ಪರವಾಗಿ, BR ಪಾಟೀಲ್ರ ಪರವಾಗಿ JDS ಪಕ್ಷ ಇದೆ. ನೀವೇನೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು? BR ಪಾಟೀಲ್ರು. ಅವ್ರು ಹುಡ್ತಬ್ಬ ದಿವಸ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನ? ಈ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ BR ಪಾಟೀಲ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಭಯ? ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಇವತ್ತು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಗಣೇಶಣ್ಣ? BR ಪಾಟೀಲ್ರ ಪರವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿನೂ ಇದೆ, JDS ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಬಿಡೋದಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ BR ಪಾಟೀಲ್ರೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ BR ಪಾಟೀಲ್ರನ್ನ ಜನ ನಂಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗ? ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ BR ಪಾಟೀಲ್ ನಿಂತಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಆಳಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಆಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಹ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ನೇರವಾಗಿ ಅಪ್ಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿನೇ. ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ಗೆ ಇವತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ? 950 ಮನೆಗೆ ದುಡ್ಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2ನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಬ್ಕಾರಿ
ಅಬಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಲಂಚ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅಬಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ SIT ನೇಮಕ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಏನಂತ, ನೀವು ನೇಮಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. SIT ನೇಮಕ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? 40 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣನ ಸರ್ಕಾರ. SIT ಏನ್ ಕೊಡ್ತು? ಪತ್ತೇನೋ ಹಚ್ಚಿತ್ತು, ನಾಗೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ 3 ಜನ MLA ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತು. ಗಣೇಶ್ ಅಪರಾಧಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಆರೋಪಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು. ಇದೇ SIT 40 ದಿನ ಆಯ್ತು ಯಾರನ್ನ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನ ತೆಗೆಯೋದಿಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತಾಗಾದ್ರೆ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ತೆಗೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ? ಇದು ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, BR ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿ, ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳಿದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಆಡಿಯೋ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಈ ಆಡಿಯೋ ಅವರದ್ದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಆಡಿಯೋ ಅವ್ರದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಂದು ಆರೋಪ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ವಸತಿ ಸಚಿವರು ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನೋಡಿ, ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಕ್ತಾರರು ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಂಗಲಲ್ಲಿ ನಮಗಿದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದೇ, ವಿಭಿನ್ನವಾದ ರಾಗಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮೊನ್ನೆ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅವರು ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ ಅರ್ಥ ರೀ ಅದು? ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಅದನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅದು, ನಿಜ. ಯಾರೋ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನೇರವಾಗಿ ನಾನು BR ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಾತಾಡಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗೂ ಇದೆ, ಕೇಳಿದಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಆರೋಪ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳೇ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ನಿಜ. ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2, ವಸತಿ ಸಚಿವರು 24 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. 24 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಏನಾದರೂ ಧೋರಣೆ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ಮಾತಾಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾತಾಡಿ ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೋ? ಯಾರೋ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಯಾರ ಮೇಲೋ ಬೀಳ್ತದ? ಇದು ಅವ್ರ ಇಲಾಖೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಂಥ ಆರೋಪವನ್ನು ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಇದನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇವರ ಈಗ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾತಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರೇ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅನಾನುಕೂಲ, ಅದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು? ಹೌದು, ಅದನ್ನು ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ? ಆಯಿತು, ಅದು ಒಂದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡೋಣ. ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲವಾ? ಆ ಸರ್ಕಾರನೇ ಬೇರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷನೇ ಬೇರೆ. ಈಗ ಯಾರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ? ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಆಯಿತು, ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಹಾಗೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಾವು ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟು ಏನೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ ಅನ್ನಂಗೆ ಆಯ್ತು ಇವ್ರದ್ದು ಜನಗಳದೀಗ. ಆ ಕಡೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಲ್ಲೂ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮನೆ, ಈ ಕಡೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಗುಂಡಿ, ಆ ಕಡೆ ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಊರೂರೇ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಅಸಮರ್ಥ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಅಸಮರ್ಥ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಬಂದಷ್ಟು ಬರಲಿ, ಹೋದಷ್ಟು ಹೋಗಲಿ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರೋ BR ಪಾಟೀಲ್ರು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇಂತಿಂಥ ಜನಗಳು ಮನೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಅಂಥ ಲೆಟ್ರ್ಗಳು ಒಂದು ಮನೆ ಕೊಡದೆ ಅದೇ ಲೆಟ್ರನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡು ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೇರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ? ಯಾರೋ ಬೀದಿಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ, ಆ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಆಪ್ತ ಸಹಾಯರು, ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರು.
ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾನೀಗ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯನ್ನು. 4 ಗಂಟೆ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಟ್ವೀಟನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರಂತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ಫೋಟೋಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಆದ್ರೂ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಸಮಯ, ಇವತ್ತಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಗಲಿ, ಇವತ್ತಿನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯುಗ ಆಗಲಿ, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ ಅಲ್ರಿ. ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಕಾಲು ತುಳಿತಾಗಿದ್ದು 5:45 ಬಂತು, 3:10 ಬಾಯ್ದು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ 5:45. ನೋಡಿ ಇದೇ ಹೇಳೋದು ಕುರುಡುತನ ದಡ್ಡ ಜಾಣತನ ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಆಡಳಿತದ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅಸಮರ್ಥರಿದ್ದಾರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶೂನ್ಯದಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಬಂದವನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿವಸ ಮಜಾ ಮಾಡೋದು ಹೋಗದೆ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಸಿದ್ಧತೆ ಬದ್ಧತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೂರ್ ಈಗ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ದೂರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾರಂತೆ. ರಾಜಣ್ಣ ಪಾಪ ಮಂಚಿ ಕರೆದವ್ರ ಮೇಲೆ ದೂರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಮೇಲೆ ದೂರ್ ಕೊಟ್ರೆ ತಗತ್ತೇರೇನ್ರಿ? ಯಾರು ಇವರು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಮಂಚಿಕರ್ ಪಾಪ ರಾಜಣ್ಣ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ದೂರ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರು. ಈ ಪಾಪ ಇವ್ರು ದೂರ್ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ರಿ. BR ಪಾಟೀಲ್ ದೂರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಮೇಲೆ ಇವರು ಕ್ರಮ ಜಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಎಂತಹ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಳ್ಳೆ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಕಣ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ಆರೋಪ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು, ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ತನಿಖೆ ಇದು ನಿಜಾನ ಸತ್ಯನಾ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಸರ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆರೋಪ ಬಂದಿದೆ, ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಒಟ್ಟು 3 ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಈಗ ಆ್ಯಡಪ್ ಆಗಿ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಅಂತೇಳಿ. ಖಂಡಿತ ನೀವೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವರು ಮುಂಬೈಲೇನೋ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರನೂ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಘನವೆತ್ತ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಅವರೂ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. BR ಪಾಟೀಲ್ರು ಸಮೇತ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅವರ ವರ್ಷನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ಪರಾಜ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರ ವರ್ಷನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಪ ನಿಜ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೇನು ಕ್ರಮ ತಗೊಬೇಕು, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ we will take the act. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ದು PSI ಅಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸುಮಾರು ಒಂದೇ ಒಂದು ತನಿಖೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ನೈತಿಕತೆ? ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ನಾನ್ ಯಾಕಣ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ? ನಾವು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಗಿರಾಕಿಗಳು ಅಲ್ಲ. ಆ ಪಕ್ಷದ ನಾನು ತೆಗೆದ್ರೆ ನಿಮ್ BJP ದೇವ್ರನ್ನೂ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಪರಶುರಾಮನ ದೇವ್ರನ್ನೂ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ನೈತಿಕತೆ ಇದೆ? ನಿಮಗೆ ಯಾವ ನೈತಿಕತೆ ಇದೆ? ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ಯಾಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕ್ತಿರೋಣ? ನೋಡಿ ಸರ್, ನೋಡಿ ಈಗ BR ಪಾಟೀಲ್ರು ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಸೊ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಶಾಸಕರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಆರೋಪ ನಿಜವಾಗಿತ್ತು ಡೇಟಾ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಆರೋಪ ಅಲ್ಲ, ವಿತ್ ಡೇಟಾ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಿವ್ ಮಿ ದ ಚಾನ್ಸ್. ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಮೊದಲಿಂದಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾವು ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಗವರ್ನೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಇವರೇನೋ ಕೇಳಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೌದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಭಾಗವೂ ಮಾನ್ಯ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೌದು. ಏನೋ ಒಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಬಡೂರ್ ಮನೆಗಳು ಅವರ ನೋವು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾರ್ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ 3 ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಇದಾಗಿತ್ತು ಕ್ಷಣದ ವಿಶೇಷ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಶ್ವವೇಗ ನ್ಯೂಸ್. ಇದು ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆಯ ಓಟದಲ್ಲಿ.